introduce today's speaker, Dr. B. Hemakumar, who is the Assistant Professor in Electronics and Instrumentation Engineering, Puducherry Technological University, Pondicherry. He gained his doctorate in biomedical image processing from Pondicherry University. He has deep expertise in human biomedical signals. He has traveled to Singapore, Malaysia, Japan for presenting papers in international conferences and also held honorary reviewer position in international conference held at Kobe. He had published a book titled Laboratory Manual for Experiments in Human Biomedical Signals. It is available at Amazon. He has published papers in 20 international journals and conferences. He was awarded with Best E-Lecture Award in the Best E-Lecture Award ceremony organized by the REST Society of Research International, certified Microsoft Innovative Educator by Microsoft Education, an outstanding reviewer in recognition made contribution of reviewing in biomedical signal processing and control, Elsevier. He has trained more than 700 teachers on the usage of ICT tools for education and delivered over 25 technical cum practical workshops on image processing and IoT to students all over India. His research interests include medical image processing, bio-signal processing, medical instrumentation design, and educational pedagogical research. I welcome her to deliver her special address on human values. It's a pleasure to have you here, sir, connected with us this morning. Thank you. I request the participants to mute their mic and video so that we have a better bandwidth and we can receive the audio clearly. I hand over the to you, sir. Okay. So, a very good morning to one and all present over here. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you. Good morning, sir. Students, kindly mute your audio and video so that the speaker clearly audible to all of you. Okay, ma'am. Okay. ஸோ முகமது ரசி, சரி, நன்றி. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். வெரி குட் மார்னிங். ஸோ டுடே we are going to discuss or I'm going to share my experiences about these human values and whatever I have experienced. And we'll also have a sharing kind of thing. Okay, we'll interact with each of you. That's the purpose of this meeting. Okay. Also, I will have a small test. Okay, not a test for reviewing your thing. It's for a better understanding of you. Okay. Okay. So first I'm going to ask you a question. Okay, so for that you need to do work. So I want you to open your browser. வேற ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து இந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டு தெரியுது பாருங்க. www.menti.com அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு பாருங்க. அந்த வெப்சைட் லிங்கை டைப் பண்ணுங்க. நான் இதை அப்படியே சாட் விண்டோலையும் டைப் பண்ணுறேன். உங்களோட சாட் விண்டோவில் நான் டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் எ வெப்சைட், chat window. Go to that website. Use the code through 3896719. I'm just giving the code. Chat window la பாருங்க. Chat window la நான் ஒரு லிங்க்கும் ஒரு கோடும் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த கோடை கொடுத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்க்ரீன்ல ஒரு கொஸ்டின் கிடைக்கும். இந்த கொஸ்டின் ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலா கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் தான். வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் லைஃப்? உங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எது?
So you have to give your answers now. So I want you to open this particular website. ஒரு செப்பரேட் ப்ரௌசர்ல menti.com டைப் பண்ணுங்க. Type this website. Use the code. Okay, good, excellent. One person has given food and water. Most important thing in life, of course. Okay, physical strength. Okay, water, food. Okay. Family. Nice. Okay. Air. Okay, of course we require air to breathe. Fine. We require ourselves. Very nice. Okay. Shelter. Okay, a place to live. Of course. Very nice. Most importantly, life, family, mom. Very good. Nice. Of course, we require our parents, dad, friendship, harmony. Okay, good. Survival. Exactly. Locomotive. You require a vehicle. Most important thing in life. Okay. Education. Of course, education we require. Okay. Water. Okay. A good teacher. Okay. Time, we require time, but okay, most important thing, time will not wait for us. Willpower. Okay, good. Willpower. Okay. What else you are given? Okay. Peace, health, family, friendship. Okay. Education and good friends. Clear atmosphere. So it just reminds me of the song from I don't remember the name of the movie. There's Ajit movie. சத்தம் இல்லாத தனிமை கேட்டேன், யுத்தம் இல்லாத உலகம் கேட்டேன் ஒரு பாட்டு வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. What is the name of that movie? Amarkalam. Thank you. Okay. So helping mind, self-motivate. Okay, very nice. Thank you for 32 students have answered this question. Okay. What is the most important thing in life? Okay. So I'm just putting, apart from everything we require, I'm just showing only 3 things. So you require money. Okay. You may say money is important. Whatever you have told under wealth category. Okay. It may be a locomotive or anything, or a shelter. For everything, you require money. Okay. But my question is, if you have money, you see all the very big billionaires. Okay, they are having lots of money. But if you go and see into their life, whether they have a time to rest, whether they are happy with their life. Okay. You see many for billionaires and millionaires who earn quite lot. அங்கதான் வந்து நிறைய suicide cases இருக்கு. Okay, lot of suicides, murders. Okay, so money is also important, but it is not the most important thing in life. Okay, money is important for driving our life. Okay. So second thing is love. லவ்ன்றது உங்க பார்ட்னர்கிட்ட வரதா இருக்கலாம், உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருக்கிறதா இருக்கலாம். ஸோ அன்பு, ஜென்ரலா அன்புன்னு சொல்லிடலாம். லவ்ன்றது இங்க மீன் என்னன்னா அன்பு. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து லவ் இஸ் வெரி வெரி ரெக்வயர்ட். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் லவ் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் ரெக்வயர்ட் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் லைஃப். ஓகே, தென் ஹாப்பினஸ். Happiness is also most important thing in life. Okay, so nobody wants to be unhappy. So everybody wants to be happy. That's the main aim of everyone. Whatever we do is in the pursuit of happiness only. Whatever in our life we do, it is in the pursuit of happiness. But I won't say that is the most important thing in life. Okay, happiness is required, love is required, money is required,
Again, love, you can tell about friendship. Many have told about good friends, teachers, everything you can keep it under love. Okay, so money, love, happiness, all these are required. But I would say the most important thing in life, when you are actually dealing with life, so now இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு மாணவர் பருவத்தில் இருக்கீங்க. அடுத்தது வந்து you move towards a job. Okay, so you'll be getting married. Okay, so life அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும். அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நமக்கு we'll have different needs and different things required. பட் எல்லாத்தையும் வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, the thing that is going to drive everything. Okay, so even they say that money எட்டுன்னு வரதுக்கு நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. Okay, there is some thing, mindset you can create. Okay, all these things are possible. But இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, the binding factor for all these things, the binding factor for all these things is good values. நல்ல பண்புகள். நல்ல பண்புகள் தான் நம்மள வந்து இந்த எல்லா நிலையிலையும் நமக்கு உதவியா இருக்கக்கூடியது. உண்மையாவே சொல்றேன், நல்ல பண்புகள் தான் வந்து good values are very much essential for living a healthy life. ஓகே, ஒருத்தர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரா இருப்பாங்க, பட் அவங்கள்ட்ட ஒரு நல்ல வேல்யூ இல்லைன்னு வச்சுங்க, ஸோ நல்ல செய்யணும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இல்லைன்னு வச்சுங்க, ஸோ அப்போ அவங்களால அதை வந்து முழுமையா செய்ய முடியாது. Okay, that life will not be meaningful. So good values will give you a very meaningful life. Okay, so the purpose of this talk is discovering human values. So human values எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்க விஷயம் தான். ஏதோ வந்து வெளியே இருந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயமோ இல்ல தனியா வெளில இருந்து வர வேண்டிய விஷயமோ கிடையாது. It's something that is within us. You can think of ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு சிலையை செதுக்குறாருன்னு வச்சுங்க. ஸோ அந்த சிற்பி கிட்ட நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா இந்த சிலையை எப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா, எந்த சிற்பியும் வந்து ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த சிற்பத்தை செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க அந்த கல்லை பார்க்கும் போதே இந்த சிற்பம் இதுல இருக்கிறது அவருக்கு தெரியும். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த சிற்பம் இந்த கல்லு வந்து இந்த சிற்பம் வந்து இந்த கல்ல தான் இருக்குன்றது அவருக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும். அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கல்லை எடுத்துட்டு அந்த சிற்பத்துக்கு தேவையில்லாத பகுதிகளை மட்டும்தான் வெளியே எடுப்பாரு. You will be just chiseling out whatever the regions that are not required. Okay, thereby the inner thing will just bloom. Okay, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சிற்பம் வெளியே காட்டும். எப்படின்னா, சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதுல தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து அவளோட உளியால வந்து எடுப்பார். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரிதான் for our human beings also, we have all the values inside ourselves. Okay, we need to discover our values. That is the purpose of this particular sharing. Okay, so discovering human values. Okay, so நம்ம இதுல வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளா பார்ப்போம். ஸோ ஹியூமன் வேல்யூஸ்னா என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? உங்களுடைய சாட் விண்டோல டைப் பண்ணுங்க. உங்களுடைய சாட் விண்டோல பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் எடிட் பண்ணலப்பா, பேக்ரவுண்ட் வந்து கூகுள் மீட்லேயே தராங்க ஃப்ரீயா. ஓகே ஓகே ஓகே, பீயிங் கைண்ட். ஓகே, நீங்க உங்க சாட் விண்டோல டைப் பண்ணுங்க என்னென்ன மாதிரியான வேல்யூஸ்லாம் முக்கியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. டைப் இன் யுவர் சாட் விண்டோ. சாட் விண்டோல டைப் பண்ணுங்க. What are the values you think it is very important? Making others happy. Nice. Okay, character speaks, helping tendency. Okay, helping, respect others. Good. ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று ஷேர் பண்ணுறேன். யாருக்கா தமிழ் தெரியலனா சொல்லிடுங்க. ஓகே, ஸோ ஹேவிங் ரெஸ்பெக்ட் இன் சோஷியல் பிளேசஸ். ஓகே, ஸோ மேக்கிங் அனதர்ஸ் ஹாப்பி, என்ஜாய் லைஃப். ஓகே, ப்ராப்ளம்ஸ் க்ளீன் பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஷேர். இது வந்து நான் நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னுடைய சின்ன வயசுல நடந்த ஒரு விஷயம்.
நான் சின்ன வயசுலனா எனக்கு வந்து நான் 81ல பிறந்தேன். ஓகே, ஸோ எங்கள் பிரதர், இது ஆக்சுவலாக என்னோட தம்பிக்கு நடந்த விஷயம். என் தம்பி வந்து 10th எக்ஸாம் எழுத போகிறான். 10th எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி, பிஃபோர் 10th எக்ஸாம், அவனோட நோட்ஸு, கிளாஸ்க்கு போன நோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அவன் பையில. ஒரு எக்ஸாமுக்கு ஒரு 1 வீக் முன்னாடி அந்த பை போற வழியில ஒரு இடத்துல விழுந்துருச்சு. பை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து விழுந்துருச்சு. ஓகே, இந்த பை வந்து போற இடத்துல எங்கேயோ விழுந்துருச்சு. அதுல தான் அவனுடைய நோட்ஸு, புக்ஸு, ஸோ அது எல்லாமே அந்த பைக்குள்ள தான் இருக்கு. ஸோ அந்த படிக்க வேண்டிய கண்டென்ட் எல்லாமே அந்த புக்ல அதில் வச்சிருக்காரு அவரு. அது விழுந்துருச்சு. அப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பண்றது, எப்படி எங்க விழுந்துச்சுன்னு தெரில அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ எங்க வீட்டுக்கிட்ட வந்து ஆக்சுவலா என்ன இருக்குன்னா, எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு 2 தெருவு தள்ளி தான் விழுந்திருக்கு. எங்க வீட்டுக்கு ரெகுலரா எங்க வீட்டு பக்கம் வந்து ஒருத்தர் குப்பை பொறுக்க வருவார். இந்த பேப்பர்லாம் பொறுக்கி கடையில போடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வராரு, எப்போதும் வருவார் எங்க வீட்டுக்கிட்ட. அவரு எங்க வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் எங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவருக்கு ஏதாவது தண்ணி கொடுக்கறதுனா கொடுப்பாங்க. சில பேர் இப்ப நாயெல்லாம் குலைக்கும் பாத்தீங்களா, அவங்கள பாத்தீங்களா, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை செலுத்துற மாதிரி, அவங்ககிட்டயும் அன்பு செலுத்தணுன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எங்க அம்மா வந்து தண்ணி கொடுப்பாங்க. சில டைம் பசிக்குன்னு சொன்னா அன்னைக்கு ஏதாவது சாப்பாடு செஞ்சுதான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவரு என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இந்த புக்ஸ் கீழே விழுந்ததை பார்த்துருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவருக்கு வந்து இது புக்கு கடையில போட்டா காசு கிடைக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா, யார் எடுத்தாங்களும் தெரியாது. தாராளமா அந்த புக்கை கடையில போட்டுட்டு அவர் காசு வாங்கின்னு போலாம். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, எங்க எங்க தெரிஞ்சவர்ன்ற மாதிரி, அதாவது 2வது தீர்ல இருந்தாரு, அதை பார்த்துட்டு கீழே விழுந்த புக்ஸ் கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு. ஓகே, சோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, ஒரு மனித நேயம் தான் இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த அன்புன்ற ஒரு விஷயமும், அந்த ஏழ்மையான நிலைமையிலையும் அவருக்கு சொந்தமான இல்லாத பொருளை வந்து மற்றவங்க கிட்ட கொடுக்கணுன்ற எண்ணமும் இதெல்லாம் தான் மேலோங்கி இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு சி ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வில் ஜஸ்ட் கெட் பேக். Thank you for friends for giving out your different views on human values. Okay. Okay. So இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, values are even more important than your feelings. நிறைய சமயம் நமக்கு வரக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ்னா என்ன, ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஃபீலிங்ஸ் தான் நம்ம ஆக்சுவலா மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். எப்போதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீலிங்ஸ்க்கும் வேல்யூஸ்க்கும் ஒரு போராட்டம் நடந்துனே இருக்கும் மனசுக்குள்ளார. ஆல்வேஸ் தேர் வில் பி a conflict between feelings and values. Okay, I just tell you with an example. So எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பசி எடுக்குது, இல்லை எங்கேயாவது போறோம், ஒரு சாப்பாடை பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன தோணும், உடனே அந்த சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிடணும்னு தோணும். ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஃபீல்ஸ் லைக் ஈட்டிங் ஜங்க் ஃபுட். ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு இல்லை, நம்ம பசி எடுக்காதப்போ நம்ம என்னென்ன சாப்பிட்றோமோ அது எல்லாமே உடம்புக்கு தேவையில்லாது தான். நமக்கு பசிக்கும் போது சாப்பிட்றது மட்டும் தான் நம்ம உடம்புக்கு சாப்பாடு. அது இல்லாத சமயத்தில் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாது தான். சரிங்களா? ஸோ எவ்ரி ஒன் ஃபீல்ஸ் லைக் ஈட்டிங் ஜங்க் ஃபுட். பட் இது வந்து நம்மளுடைய ஃபீலிங், சாப்பிடணுன்ற ஒரு ஃபீலிங். இதை எது தடுக்குது சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த மாதிரி அடிக்கடி சாப்பிடலாம் அப்படின்றது ஒரு ஃபீலிங், நமக்கு நினைக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிடலான்றது ஒரு ஃபீலிங். இதுக்கு எது தடுப்பா இருக்கு? அதே ஃபீலிங் தான் சார். அதே ஃபீலிங் தான். ஏன்னா இப்ப சாப்பிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், சில டைம் நம்ம ஹெல்த் பாதிச்சிருமோ, எங்க குண்டாயிடுவோமோ. ஓகே, அப்ப அங்க உள்ள நடக்கக்கூடிய ஸோ இங்க வந்து ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன போராட்டம் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து உங்க ஃபீலிங், அதை சாப்பிட்டுனே இருந்தா நமக்கு அதனால நடக்கக்கூடிய விளைவு. வேல்யூ படி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உணவை சாப்பிட்டு உடம்ப ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்றது. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன போராட்டம் எப்போதுமே இருந்துனே இருக்கும். ஓகே, த பேட்டில் பிட்வீன் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் லைஃப் வேல்யூஸ். ஸோ இந்த ஃபீலிங் பேட்டில் ஜெயிச்சு வேல்யூஸை காப்பாற்றுறது தான் வந்து நம்மளுடைய, தட் அகெயின் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சிச்சுவேஷன். எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஃபீலிங்ஸை காப்பாற்றணும், எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வேல்யூஸை காப்பாற்றணும்ன்றது. ஓகே, பட் வேல்யூஸ் வில் பி கிவிங் மோர் எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இங்க ஃபீலிங்ஸ் முக்கியமா வேல்யூஸ் முக்கியமான்றதுக்கு பார்ப்போம். ஓகே,
So the conflict between what we feel like doing and values is even more important when it comes to how we treat other people. மற்றவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்றோன்றது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த கான்ஃபிளிக்ட்ல நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா புரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ காட்ட போறேன். இந்த வீடியோல ஆடியோ வராது, வீடியோ மட்டும் நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு சின்ன போயம், ஒரு கதை மாதிரி சொல்லலாம். நீங்களும் உங்களுடைய செல்ல நாயும் ஒரு வாக்கிங் போறீங்க. யாரெல்லாம் டாக் வச்சிருக்கீங்க, பெட் அனிமல் வச்சிருக்கீங்க? நான் வச்சிருக்கேன் சார். ஓகே, வெரி நைஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம பெட் அனிமல் கூட ஒரு வாக்கிங் போறீங்க. ஓகே, ஸோ வாக்கிங் ஒரு பீச் பக்கமா போயிட்டு இருக்கீங்க. திடீர்னு உங்களுடைய இது வந்து தண்ணியில விழுந்துருது. திடீர்னு ஆத்துல வந்து வெள்ளம் வர மாதிரி, ஒரு பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஆறு இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதுல திடீர்னு வெள்ளம் வருது. அப்போ உங்க நாய்க்குட்டி வந்து அதுல உள்ள விழுந்துருது. ஓகே, அதே சமயம் ஒரு 100 அடியில ஒரு ஆளும் தவிக்கிறான். ஓகே, ஒரு ஆளும் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறான். அவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது, அவனும் மாட்டின்னு தவிக்கிறான். ஓகே, உங்களால ஒருத்தரை தான் காப்பாற்ற முடியும். உங்களால ஒருத்தரை தான் காப்பாற்ற முடியும். அகைன் ஐ ஷோ த வீடியோ அகைன். ஸோ உங்க நாய் உள்ள மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ நாய் நாய் வந்து நீங்க வளர்த்த நாய். ஓகே, ஸோ 100 ஃபீட்ல ஒரு மனுஷனும் மாட்டின்னு இருக்கான். ஓகே, இப்போ யாரை நம்ம காப்பாத்துவோம்? ஸோ நாய் வந்து நம்ம லவ் பண்ண விஷயம், நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டு விரும்பின விஷயம். ஓகே, இன்னொன்னு வந்து இவர் யாருன்னே எனக்கு தெரியாத ஒரு ஆள். ஓகே, ஸோ அதே அந்த டேப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? menti.com அந்த டேப்லயே பாருங்க. இப்போ யாரை காப்பாத்துவீங்கன்னு உங்களோட ஓட் கொடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாகை காப்பாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள காப்பாத்த ட்ரை பண்ணுவோம் சார். ஓகே, பதில் அதுல கொடுங்க. கிவ் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். கிவ் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். menti.comல உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸை கொடுங்க. நீங்க பதில் மியூட் பண்ணிட்டு சொல்ல வேண்டாம். அதே menti.comல உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸை பதிவு பண்ணுங்க. Register your vote in menti.com. Same page. அந்த பேஜ் ஓபன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த பேஜ்லயே இருக்கும், இந்த பதிலும் வரும். I want you to cast your votes. Go to menti.com, use the same code that is given in the chat window. Go to the same thing, you will be seeing the choice. Who do you save, whether the dog or the person? vote கொடுங்க, அதுல vote போடுங்க. Cast your vote. Cast your vote. Cast your vote in menti.com. இங்க எழுதாதீங்க, இங்க chat window யாரும் டைப் பண்ணாதீங்க. Use the menti.com login and use the code 3896719. Already I have given the code. It is in your chat window. Use the code to give your vote. We have 85 students in this team. As of now, only 34 students have casted their votes.
I want all of you to open up. I got totally 36 votes as of now. I'm having equal probability of 18-18. I'll close when I get at least 50 votes. Use the code to give your vote. 36 பேர் தான் ஆக்டிவா இருக்காங்க இந்த குரூப்ல. மற்ற பேர்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. menti.com யூஸ் பண்ணி 3896719 அப்படின்ற கோடை கொடுத்து உங்களுடைய ஓட்டை கேஷ் பண்ணுங்க. மறுபடியும் டஃபா தான் போட்டி போயிட்டு இருக்குது. 38 ஓட், 2 பேரும் 19 இருக்கு. ஓகே ஓகே 40 votes, 41 votes. It is going in equal weightage in both. Okay, 43 votes. We'll close by 50 votes. Seven more friends to contribute. Seven more friends to contribute. Okay, 6 more friends. Okay, 5 more friends. I think there's a very tough competition between feelings and values. We'll see. 45. Just 5 more friends to contribute their vote. Okay. So very thank you. 45 students have casted their votes. Based on that, okay, 46. So based on that, 25 would say that I will first save the person. 21 will say that first I will save the dog. Okay. So because dog is the one you have actually நீங்க வளர்த்த ஒரு நாய். Okay, so you wish it to be saved first. Okay, but okay, so இது வந்து உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். This is connected with your feelings and this is actually connected with the values. Why I am saying this is connected with value is human life is still more valuable than animal life. நீங்க அனிமலை வந்து அனிமலா பார்க்கல, அது வந்து உங்களுடைய நீங்க வளர்த்ததுனால அது வந்து you have more feelings for that. But in reality human life is more valuable than animal life. Human life is more valuable than animal life. Okay, you remember the very old song, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. Okay, so being a human is more valuable. Okay, so first we'll try to save the human life, then if possible we'll try to save the animal life. That will be as per the value. Okay, but whenever we are driven per feelings, we'll first try to save the dog. Okay, that's okay. That's always a conflict between values and feelings. Okay, so having good moral values is very, very important. We'll see a small video. Okay, so one small video I just wanted to show you. This is another value. It is called as never give up. எப்பவுமே வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம முயற்சி செஞ்சுனே இருக்கணும். நம்மளால முடியாதுன்னு என்னைக்குமே முடிவு பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நம்ம அஜித் பாட்டில் வரும் இல்லையா, தலை பாட்டில், ஸோ நெவர் எவர் கிவ் அப். ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது, நம்ம இதை பார்ப்போம். Just
Wait, I'll just show it here. உங்களுக்கு ஆடியோ வரல இல்லையா? I'll just do it one thing. Okay, it's a small story. It's a very small story. It's பார்சிலோனா ஒலிம்பிக்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம். இது பாருங்க. எல்லாருக்கும் ஆடியோ கேக்குதா? சாட் விண்டோல ஆடியோ கேட்கலனா டைப் பண்ணுங்க. கேக்குது சார். வீடியோ தெரியல சார். கேக்குது சார். கேக்குது சார். ஓகே. கேக்குது சார். கேக்குது சார். Okay. So the very important message in this particular thing is, so ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் அளவுக்கு ஒரு நேஷனல் லெவல் இத்தனை போட்டிகளை ஜெயிச்சு ஒரு ஒலிம்பிக் லெவல்ல போயிட்டு அந்த இடத்துல இந்த அவருக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படுது. அப்பயும் அந்த முடிக்காம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவரு ஓடுறாரு அந்த ரேஸ. அப்போ அவங்க கூட யார் வராங்க பாருங்க. அவங்க அப்பா வந்து கூட வந்து நிக்கிறாரு. அவங்க அப்பா வந்து அவரை கை கொடுக்குறாரு. ஸோ இஸ் ஹெல்பிங் ஹிம் டு ரீச் த டார்கெட். அவர் மனசுல இருக்கிற ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு கூட வராரு அவங்க அப்பா. இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸும் நம்ம கூட எப்போதுமே இருக்காங்க. சப்போர்ட், வி ஆர் தேர், ஆர் ஆல்வேஸ் தேர். ஓகே. ஸோ நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து நம்மளுடைய மனசுல தளர்வுன்றது வரவே கூடாது. நம்மளால முடியுன்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் நம்ம மனசுல எப்போதுமே இருக்கணும். ஓகே.
ஸோ அந்த முடியுன்ற எண்ணம் தான் நம்மளை எப்போதுமே நமக்கு வந்து வழிநடத்தி செல்லும். ஓகே, ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் நான். ஸோ ஒரு ஊர்ல என்ன ஆச்சுன்னா, நிறைய விவசாயிங்க இருந்தாங்க. ஒரு ஊர்ல நிறைய விவசாயிங்க இருந்தாங்க. ஓகே, அந்த விவசாயிங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க நல்ல ஏறு உழுவாங்க, நல்ல அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய சாமியார் ஒருத்தர் வர்றாரு. ஓகே, ஒரு சாமியார் வராரு. அந்த சாமியாரை வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க வந்து பார்க்க வரல. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குப்பா, அதுக்குள்ள போதும்பான்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே, ஸோ அவரை வந்து பார்க்க வராங்க எல்லாரும், அந்த ஊர்ல இருக்கவங்கலாம் பார்க்க வராங்க. அந்த ஊர்ல ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய மகரிஷி யாராவது வந்தாங்கன்னா எல்லாரும் பார்க்க வருவாங்க அந்த சாமியாரை. பட் அந்த ஊர்ல வந்து யாருமே வந்து சாமியாரை பார்க்க வரல. என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, அவங்கவுங்க எல்லாரும் உழைப்பை நம்பி இருக்காங்க. அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் உழைப்பை நம்பி இருக்காங்க. யாரும் வந்து அந்த சாமியாரை பார்க்க வரல. ஓகே, ஸோ அவங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த சாமியாருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. என்ன, நான் ஒரு பெரிய தவம் பண்ண முனிவர் வந்திருக்கேன், என்னை வந்து யாருமே சந்திக்கல, அப்போ எனக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த ஊருக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்துடுறாரு. நீங்க எல்லாரும் இந்த உழவை தான் நம்பி இருக்கீங்க, இந்த ஊர்ல மழையே பெய்யாது, இந்த ஊர்ல மழையே பெய்யாது அப்படின்றாரு. ஸோ அந்த ஊர்ல மழை பெய்யறதே வந்து நின்று போச்சு. அந்த ஊர்ல மழையே இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு உழவன் மட்டும் என்ன பண்றாருன்னா, டெய்லி அவரோட ஏர் எட்டுன்னு போய் நிலத்தை வந்து உழுதுனே இருக்காரு. ஓகே, டெய்லி அவர் நிலத்தை வந்து உழுதுனே இருக்காரு. அப்போ ஒரு சமயம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நாரதர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. ஓகே, நாரதர் அந்த பக்கமா கிராஸ் பண்ணி போறாரு. ஓகே, அந்த நாரதர் என்ன பண்றாருன்னா, என்ன இந்த ஊர்ல தான் மழையே பெய்யாது, இவன் மட்டும் டெய்லி போய் நிலத்தை உழுதுனே இருக்கான், என்னதான் விஷயம் அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க. என்னப்பா இந்த கதை தெரியுமா? பரவாயில்ல, ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க, தெரிஞ்சவங்க கேட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அவர் போய் கேட்குறாரு. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த உழவு தொழில் தாங்க, இந்த உழவு தொழில் செய்யலைன்னா நான் இந்த தொழிலே மறந்துடுவேன், அதனால நான் டெய்லி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ இதை கேட்டுட்டு நாரதர் ஆக்சுவலா சிவனை பார்க்க போயிட்டு இருக்காரு. போற வழியில நான் இவரை பார்க்கறாரு. ஸோ சிவன் கிட்ட போறாரு. சிவன் வந்து அங்க உட்காந்துருக்காரு. சிவன் கிட்ட போய் நாரதர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி அந்த ஊர்ல மழை பெய்யாதுங்களே, அந்த ஊர்ல ஒருத்தர் வந்து நிலத்தை டெய்லி உழுதுன்னு கிடக்குறாருங்க அப்படின்னு. என்னது, அந்த ஊர்ல மழை பெய்யாது, அவர் ஏன் டெய்லி உழறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்கு ஒரே ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அவர் சொல்ற ரீசன் என்னன்னா, இதை டெய்லி உழல்னா எனக்கு வந்து உழவு தொழில் மறந்து போயிடும், அதனால அவர் டெய்லி இது பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை சொன்னோன்னே இவருக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு யோசனை. என்னன்னா, நம்ம சிவன் வந்து உடுக்கி எடுத்து உடுக்குனாருன்னா அது இடி சத்தமாகவும் அந்த இடினால மழை பெய்யும். இந்த ஊர்ல சாபம் வந்ததுனால அவர் உடுக்கி எடுத்து யூஸ் பண்ணவே இல்லையாம். இப்போ இந்த நாரதர் இதை சொன்னோன்னே அவருக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சான். என்னன்னா, நம்ம இந்த உடுக்கி எடுக்காமலே வச்சிருந்தோம்னா இது உடுக்க எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியாமலே போயிடும் நமக்கு. அதனால ஒரு தடவையாவது ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்றதுக்காக உடுக்கி எடுத்து அடிக்கிறாராம். உடுக்கி அடிச்சோன்னா இடி வருதான், இடி வந்தோன்னா அந்த ஊர்ல மழை வந்துருச்சான். ஓகே, ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம முயற்சி பண்ணினே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து வெற்றி கிடைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வெற்றி கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ முயற்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? ஓகே, கொஞ்சம் கதை கேட்டா அழுதான் வரும், பரவாயில்ல. ஓகே, ஃபைன். ஸோ மற்றவனுக்கு இப்போ ஒருத்தர் மர்டர்ஸ் இருக்காங்க வச்சுக்கோ, அவங்க மற்றவங்களை கொலை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பட் அங்கே அவங்கள காப்பாற்றுற வேல்யூ எதுன்னா, வேல்யூ ஆஃப் ப்ரிசர்விங் ஹியூமன் லைஃப். கொலை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ. ஓகே, அந்த மாதிரி அதுன்றது ஒரு வேல்யூ. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ குட் வேல்யூஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எனி ஆஃப் அஸ் கேன் ஹேவ். ஓகே, ஸோ வித்தவுட் திஸ் த வேர்ல்ட் வுட் பி a very terrible place. Okay, so the best people you know, meaning the nicest, kindest and the most honest people are the people who battle the feelings every day of our life. Okay, இதுக்கு நடுவுல எப்போதுமே ஒரு போராட்டம் இருந்துனே இருக்கும்.
ஸோ அதில் போராட்டத்தில் வெற்றி காட்டுறவங்க தான் உண்மையான மக்கள், நம் மக்கள் தான். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இது உங்களுடைய டாமினன்ட் பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படின்றது. இது வந்து யாரோ வந்து பாஸ் ஃபெயில்லாம் கிடையாது. இது வந்து உங்களுடைய வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றத சொல்றதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் இது. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு okay, I'll just share you link. Okay, so this link I am sharing it at window la share பண்றேன். Okay, or else you can just go into this website. The website is displayed here. Okay, www.hemakumar.in/discovering human values. I want you to open this link and download this file. I want to open this link and download this file. Ma'am, in the link mattum students pass pannidunga. Okay, I'm just passing the link. The link is in the chat window. Okay, the link is in the chat window. Please take it. Go to this link. Download this file alone. Okay, download this file. Okay, you need to download this file. இந்த லிங்க்ல போயிட்டு கிளிக் ஹியர் அப்படின்ற இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு அடுத்த பேஜ் ஓபன் ஆயிடும். இல்ல ஓகே, now you're going to take up this quiz. Okay, you're going to take up this quiz. இதை நீங்க முதல்ல ஃபில் பண்ணணும். இந்த குவிஸை ஃபில் பண்ணணும். ஸோ மொத்தமா 10 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒரு கொஸ்டின்லயும் 5 சப்டிவிஷன் இருக்கும். யூ ஹேவ் 5 சப்டிவிஷன்ஸ். ஒரு கொஸ்டின்லயும் மொத்தம் 10 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒரு கொஸ்டின்லயும் யூ ஹேவ் 5 rows. In each question you have 5 rows actually. Okay, so 5 rows liyum you have 4 options to fill. For example, so idu epdina நம்ம ஒரு வர்க்கோ ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ண போறோம். ஓகே, நம்ம ஒரு பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ எது உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒர்க்கை பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாத்தையும் பக்காவா பிளான் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு அது பொருந்துது அப்படின்னா வெரி ட்ரூ ஆஃப் மீல டிக் பண்ணீங்க. இல்லை அப்படின்னா நாட், இதுல எது உங்களுக்கு கரெக்டா வரும்? ட்ரூ ஆஃப் மீ, சம்வாட் ட்ரூ ஆஃப் மீ, நாட் ட்ரூ அட் ஆல், உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அதை பத்தி அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணீங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க போட்டுனே வரணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல யூ ஹேவ் டு டெல் எதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். ஓகே, ஸோ நீங்க அதை மட்டும் போட்டுன்னு வாங்க. ஸோ இதை வந்து வேணா ஒரு தனியா ஒரு பேப்பர்ல ஓகே, ஒரு தனியா ஒரு பேப்பர்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எப்படி சார் டிக் பண்றது? ஓகே, டிக் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் a minute. டிக் பண்ண முடியாது டைரக்டா. நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர்ல எழுதிங்க, இல்ல ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல எழுதிங்க தனியா. So maybe I can. சரி, உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் வே சொல்றேன். ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து M1, M2, M3 ஒரு கொஸ்டினுக்கும் M4, M5 அப்படின்னு வச்சுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து 1, 2, 3, 4 நான் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா? ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு M1க்கு என்ன மார்க் போடுறீங்க? 1ஆ 2ஆ 3ஆ 4ஆ? ஸோ சப்போஸ் வெரி ட்ரூனா 4ன்னு போட்டுங்க. M2க்கு 1ஆ 2ஆ 3ஆ 4ஆ? ஸோ அந்த மாதிரி போடுங்க.
M3க்கு என்ன ஸ்கோர், M4க்கு என்ன ஸ்கோர், M5க்கு என்ன ஸ்கோர். ஓகே, ஒரு கொஸ்டினுக்கும் இந்த மாதிரி போட்டுனே வாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துங்க. ரோ வைஸ்லாம் வந்து M1, M2, M3, M4, M5. காலம்க்குலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம் 1, செகண்ட் காலம் 2ன்னு வச்சுப்போம், தேர்ட் காலம் 3ன்னு வச்சுப்போம், ஃபோர்த் காலம் 4ன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்பர் போட்டுவாங்க. M1க்கு வந்து 1, 2, 3, 4ல எந்த ஆப்ஷனு, M2க்கு விச் ஆப்ஷன், M3க்கு விச் ஆப்ஷன். In that way you need to answer it. இப்போ எழுதணுமா சார்? ஆமா, நீங்க தனியா ஒரு பேப்பர்ல பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு இதை ஓபன் பண்ணி அதுல எழுதின்னு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், M1 ஓட ஸ்கோர் என்ன, M1க்கு எவ்வளவு எந்த வேல்யூ கொடுக்குறீங்க, M2னா செகண்ட் லைன், M3னா தேர்ட் லைன், M4னா ஃபோர்த் லைன், M5னா ஃபிஃப்த் லைன். Just give a scoring. Just give a scoring. So first question வந்து when you start a new project, ஒரு புது ஒர்க்கை நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் M1 என்னன்னா பிளான் எவ்ரி டீடைல்ஸ் அண்ட் செக்லிஸ்ட். M1னா லுக் ஃபார் அ ரெஃபரன்ஸ். ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம ஒர்க் ஆரம்பிப்போமா, இல்ல பிரெயின் ஸ்டார்ம்னா உட்காந்து யோசிக்கலாம் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கிறதா, இல்ல இந்த வேலைக்கு சரியான பர்சன் யாரு அப்படின்றத உங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதா, இல்ல உங்ககிட்ட இருக்க நாலேஜை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறதா. இதுல எது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டானது? இந்த 1, 2, 3, 4ன்றது ஜஸ்ட் நம்பர் தான். இது ஏதோ இதுனா 4னா ஹை மார்க், 1னா லோ மார்க் அப்படிலாம் கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுங்க. ஸோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு M1க்கு என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இதுனா M1, திஸ் இஸ் M1. M1க்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு பேர் M1, செகண்ட் ரோக்கு M2, தேர்ட் ரோக்கு M3, ஃபோர்த் ரோக்கு M4, ஃபிஃப்த் ரோக்கு M5. ஸோ ஸ்கோரிங் வந்து 1, 2, 3, 4 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஸ்கோரிங்ன்ற மாதிரி நம்பர்ஸ். ஸோ நீங்க M1க்கு என்ன, M2க்கு என்ன, M3க்கு என்ன, M4 என்ன, M5 என்ன. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு M1, M2, M3, M4, M5 வேல்யூஸ் என்னன்னா, அதே மாதிரி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு சேம் வே. செகண்ட் கொஸ்டின் சேம் வே. செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் யூ திங்க் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் ப்ராஜெக்ட் டு சக்சீட். உங்களுடைய ஒர்க் ப்ராஜெக்ட்ன்றது உங்களுடைய ஒர்க் சக்சீட் ஆகிறதுக்கு என்ன ரொம்ப முக்கியமானது? கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றதா, இல்ல கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஸ்பாட் பண்றதா, இல்ல ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு யூனிக்கான ஐடியா வச்சுக்கிறதா, இல்ல கரெக்டான டீம் வச்சுக்கிறதா, இல்ல அதுக்கு தேவையான அனுபவம் தான் ரொம்ப முக்கியமா? ஒரு ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்கு எது முக்கியம்? ஃபாலோயிங் த ப்ராசஸ், ஸ்பாட்டிங் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஹேவிங் த மோஸ்ட் யூனிக் ஐடியா, ஹேவிங் த ரைட் டீம் ஆர் மிக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், ஹேவிங் த ரெக்வயர்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ். எது முக்கியம்? செகண்ட் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, இங்க எதுவும் டைப் பண்ணாதீங்க, நீங்க நோட் பண்ணி வச்சீங்க. தேங்க்யூ ப்ரோ பரணி பாலா. ஓகே, ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு அடுத்தது வந்து மொத்தம் 10 கொஸ்டின் தான், சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஒரு ஒர்க்குன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய முக்கியமான பலம் என்ன? பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றது உங்களுடைய பலமா, இல்ல புது ஐடியாஸ் எட்டுன்னு வந்து அது மூலமா அந்த வேலையை முடிக்கிறது உங்களுடைய பலமா, இல்ல நல்லா இமேஜின் பண்ண முடியும், நல்லா கற்பனை பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்துல, அதுதான் உங்களுடைய முக்கியமான ஸ்ட்ரென்த்தா, இல்ல மக்கள் கூட தொடர்பு கொள்றது, ஒரு விஷயத்த வந்து அதாவது ஒரு டீமா சேர்ந்து செய்யறது, அது உங்களுடைய குணமா, அல்லது எல்லாத்தோட நான் தான் மாஸ்டர், நம்ம விஜய் மாஸ்டர் மாதிரி இருக்காங்க, பீயிங் ஏபிள் டு மாஸ்டர் சம்திங் பெட்டர் தேன் அதர்ஸ்,
நம்மளால ஒரு விஷயத்த மற்றவங்களோட சூப்பரா பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் உங்களுடைய திறமையா. எது உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து M1, அதே தான், அதே வே தான் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு M1, செகண்ட் ரோக்கு M2, தேர்ட் ரோக்கு M3, ஃபோர்த் ரோக்கு M4, ஃபிஃப்த் ரோக்கு M5. நம்பர்ஸ் அதே தான், 1 2 3 4. இது தேர்ட் கொஸ்டின். அப் டு தேர்ட் கொஸ்டின் வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் எஸ். அப் டு தேர்ட் கொஸ்டின் இஃப் யூ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் ஜஸ்ட் கிவ் எஸ். அதில் டைப் பண்ணுங்க கூகுள், இதில் நம்மளோட சாட் விண்டோல. இஃப் யூ ஃபினிஷ் அப் டு தேர்ட் கொஸ்டின் வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டைப் எஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஸ், இப்போ நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு டிசிஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எடுக்கணும். I have to make a very important decision regarding this project. So what is it? See whether it fits my plan of action. உங்களுடைய plan of actionக்கு ஃபிட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவீங்களா? இல்ல காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட் அதை அனலைஸ் பண்ணுவீங்களா? அந்த ப்ராடக்ட்டை செய்யறதுக்கோ ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு வந்து அதுக்கான எவ்வளோ செலவு ஆகுது, அதுல என்ன நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது இமீடியட்டா, அதை பார்ப்பீங்களா? இல்ல உங்க மனசுக்கு என்ன தோணுதோ செய்வீங்களா? கோ பை இன்ஸ்டிங்க்ட் அண்ட் டூ வாட் ஃபீல்ஸ் ரைட். என் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதுபடி தான் நான் போவேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? இல்ல உங்க டீம்ல இருக்கவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுவீங்களா? இல்ல அதை பத்தின ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா எடுத்து இந்த வருஷம் இந்த மாதிரியா இருக்கு, இந்த வருஷம் இந்த மாதிரியா இருக்கு, இப்போ இது பண்ணலாம், உங்களுடைய பழைய அனுபவங்களை பொறுத்து ரிசர்ச் மற்றவங்க கிட்ட கேட்டு அது மூலமா ஒரு முடிவு எடுப்பீங்களா? எப்படி முடிவு எடுப்பீங்க? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து அந்த தருணத்துக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுப்பீங்களா? இல்ல அதுல இருந்து என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது, எவ்வளோ மணி இன்வால்வ்னா எவ்வளோ காஸ்ட், அதை பேஸ் பண்ணி முடிவு எடுப்பீங்களா? இல்ல உங்க மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்வீங்களா? இல்ல உங்க டீம், இப்போ உங்க டீம் ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலை செய்யறீங்கன்னு வச்சு, உங்க டீம்ல இருக்கும் எல்லாரோட ஒப்பீனியனும் கேட்டு செய்வீங்களா? இல்ல அதை பத்தின ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கான தேவையான எல்லா டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுப்பீங்களா? ஸோ எப்படி ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுப்பீங்க அப்படின்றது இது வந்து உங்களுடைய 4வது கொஸ்டின். இதுக்கும் அதே மாதிரி தான், M1, M2, M3, M4, M5, 1 2 3 4. You have to give the same scoring. Okay. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து 5வது கொஸ்டின். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய மிகப்பெரிய கவலை என்ன? வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஒரி வைல் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் ஆன்? ஸோ இப்போ சில சமயம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி போகாது, திங்ஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். நம்ம நார்மலாக போகிறதோட கொஞ்சம் மாறி போனாலே சில பேர் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க. ஓகே. செகண்ட், ப்ராஜெக்ட் வந்து எதுவுமே, இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் செய்கிறோம், அதுலேருந்து நம்ம காசே எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னா அது செகண்ட். நான் ஒரு புது விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், திடீர்னு எனக்கு வந்து நடுவில் எனக்கு புதுசாக எண்ணங்கள் எதுவும் தோன்றலை அப்படின்னா ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் ஐடியாஸ். இல்லை உங்கள் டீமில் இருக்கவங்க யாருமே உங்க கூட ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க, உங்க கூட சிங்க் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றது உங்களோட முக்கியமான ப்ராப்ளமா இருக்குமா? இல்ல உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு அறிவாற்றல் இல்லை, நாட் ஹேவிங் த நாலேஜ் டு சக்சஸ், அந்த ஜாபை முடிக்கிறதுக்கு தேவையான அறிவோ அதை செய்யக்கூடிய எண்ணமோ இல்லை அப்படின்றது 5வது. நாட் ஹேவிங் த நாலேஜ் டு சக்சஸ்ஃபுல்லி ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கும்? எது உங்களுடைய முக்கியமான கவலை? விஷயம் வந்து கையை மீறி போறதா, இல்ல அந்த விஷயத்துல இருந்து நமக்கு எதுவும் மணி கரெக்டா வராதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல பாதியிலே நமக்கு புது எண்ணங்களோ புது விதமான ஐடியாஸோ வரலன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல உங்க டீம்ல இருக்கவங்களாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, சிங்க் ஆக மாட்டாங்க, உங்களோட பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றது முக்கியமான கவலையா? இல்ல அந்த தேவையான நாலேஜ், அந்த ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கிறதுக்கு தேவையான நாலேஜ் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? எது வந்து உங்களோட முக்கியமான கவலையா இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறப்போ, ஒரு விஷயத்தை நீங்க நடத்துறப்போ? இங்க ப்ராஜெக்ட்னா ஒரு விஷயம், அவ்வளவுதான். ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நம்ம செயல்படுத்துறோம் நம்ம வாழ்க்கையில, ஒரு கோலா இருக்கலாம், ஒரு லைஃப் விஷயமா இருக்கலாம். ஸோ அந்த சமயத்துல உங்களுடைய பிக்கெஸ்ட் ஒரி என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது. இது 5வது கொஸ்டின். ஓகே. 6வது கொஸ்டின், உங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பெரிய இழப்பு ஏற்படுது. ஒரு சடனா, அது ஒரு பணமா இருக்கலாம், இல்ல உங்களோட டீம்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் இல்லாம போயிடலாம்,
இல்ல திடீர்னு நீங்க எதிர்பார்த்த ஒன்று நடக்கலாம், ஒரு திடீர்னு ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் நடக்குது. அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்றீங்க? உடனே ஒரு பேக்கப் பிளான் வச்சு அந்த பேக்கப் பிளான்ல போவீங்களா, இல்ல இருக்கிறதுல என்ன மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாப்பீங்களா, இல்ல இந்த கஷ்டத்தை எப்படி வந்து நமக்கு சாதகமா மாத்திக்கிறது அப்படின்றது பாப்பீங்களா, இல்ல மறுபடியும் உங்க டீமை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்து வருவீங்களா, இல்ல நடக்கட்டும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் சேலஞ்ச அப்படின்னு ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களா? எது உங்களை தன்மையோட பொருந்துது? எத்தனை பேருக்கு ஃபிங்கர் ஃப்ரைட் சிப்ஸ் பிடிக்கும்? ஃபிங்கர் ஃப்ரைட் சிப்ஸ் இருக்கு தெரியுங்களா? எனக்கு பிடிக்கும் சார். ஓகே, வெரி நைஸ். முகமது ரிசி. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபிங்கர் சைல்ட் சிப்ஸ் எப்படி வந்துச்சு தெரியுங்களா? இந்த ஃபிங்கர் ஃப்ரைட் சிப்ஸ்ன்றது கான்செப்டே கிடையாது ஆக்சுவலா. ஒரு முறை என்ன பண்ணாரா, வெளிநாட்டுல நார்மலா சிப்ஸ் செய்யும் பொழுது ப்ராப்பரா கட் பண்ணாம ரொம்ப சின்னதா கட் பண்ணிட்டாங்களாம். நார்மலா சிப்ஸ் செய்யற இடத்துல சிப்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மொத்தமா சிப்ஸ், சாதாரணமா உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலிசா இருக்கும் இல்லையா, சிப்ஸ் கொஞ்சம் மொத்தமா வந்துருச்சு ஆக்சுவலா. அப்ப மொத்தமா வந்தோடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். அப்ப இவங்க என்ன யோசிச்சாங்கன்னா, இந்த ஒரு இழப்பை வந்து எப்படி வந்து இதா மாத்துறதுன்னு யோசிச்சாங்களாம். அப்ப என்ன பண்ணாங்களாம், அந்த பெருசா தடியா வந்ததை வந்து சின்னதா வெட்டிட்டாங்க. they made it into small pieces, chunks. அதை ஒரு புது நேம்ல ஃபிங்கர் சிப்ஸ் அப்படின்னு வித்தாங்க. ஸோ அது இட் கிரியேட்டட் a நியூ மார்க்கெட். ஓகே, இந்த மாதிரி நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் ஒரு தோல்விகள் ஏற்படுதோ அந்த தோல்விகள்ல இருந்து எப்படி ஒரு விஷயத்தை பாசிட்டிவா செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ தட் இஸ் யுவர் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டீங்களா? ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு கிரைசிஸ் வந்தா எப்படி அதை ரியாக்ட் பண்றோம்? If you have finished sixth, okay. So அடுத்தது வந்து seventh question. Imagine that you are asked to evaluate your project and your peers project. அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டையோ இல்ல மத்தவங்க பண்ண ஒர்க்கையோ எவாலுவேட் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்றது எதை பொறுத்து சொல்வீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க, டைமுக்கு முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது சக்சஸ்ஃபுல்னு சொல்வீங்களா, இல்ல அதுல நிறைய ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, நிறைய காசு வந்திருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அப்படின்னா அதை வந்து சக்சஸ்ன்னு சொல்லுவீங்களா, இல்ல ரொம்ப ஒரு இன்னோவேட்டிவா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து சக்சஸ்ன்னு சொல்லுவீங்களா, இல்ல உங்க டீம்ல இருக்க எல்லாரோடைய பலங்களையும் ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கு, டீம் மெம்பர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் ஸ்ட்ரென்த், அப்ப அதை வந்து அதை வந்து சக்சஸ்ன்னு சொல்வீங்களா, இல்ல எண்ட் ரிசல்ட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப வெரி குட் குவாலிட்டியா வந்திருக்கு, பணம் வருது வரலன்றதெல்லாம் அடுத்த விஷயம், பட் குவாலிட்டி வைஸ் அந்த ப்ராடக்ட் தான் பெஸ்ட், அதை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, எதை வந்து சக்சஸ்ன்னு நீங்க நினைப்பீங்க? On what basis you assess your success? Whether it is executed effectively on time, whether it is going to make big profit and financially, whether it is the most innovative solution, or whether it complements the strength of the team members, or if the end result is of highest quality. Okay, which you will consider as a success. Okay, again you have to execute in the same way. You have to use so M1, M2, M3, M4, M5, and you have to give the numbers 1, 2, 3, 4. So M1 க்கு 1 or 2 or 3 or 4. இப்போ இது seventh question over. You completed seventh question. Yes sir. Fourth, Bharani Bala still in fourth. Okay, just we need to உங்களுக்கு எழுதுறது கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதை சொல்லிடுறேன், so that will be easy for you in case. இந்த எல்லா 10 கொஸ்டினுக்கும் M1 இருக்கும், 10 கொஸ்டினுக்கும் M2 இருக்கும், 10 கொஸ்டினுக்கும் M3, M4, M5 இருக்கும்.
M1 உடைய டோட்டல் ஸ்கோர் என்ன, M2 ஓட டோட்டல் ஸ்கோர் என்ன, M3 ஓட டோட்டல் ஸ்கோர் என்ன, M4 ஓட டோட்டல் ஸ்கோர் என்ன, M5 டோட்டல் ஸ்கோர். இதான் எனக்கு வேணும் ஆக்சுவலா. At the last, what we require is after the 10 questions, what we require is what is the total score of M1. அதாவது எல்லா கொஸ்டினோட ஃபர்ஸ்ட் ரோவோடைய டோட்டல் மார்க், M2 ஓட டோட்டல் மார்க், M3 ஓட டோட்டல் மார்க், M4 டோட்டல் மார்க், M5 டோட்டல் மார்க். இதான் நமக்கு வேணும். This is what I require. இந்த மார்க் எனக்கு தேவையில்லை. இதுல இந்த மார்க்கை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த வேல்யூ எவ்வளவு வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுல எதுக்கு உங்களுக்கு அதிகமா வருது. சப்போஸ் எனக்கு இதுல வந்து M1 30, M2 31, M3 வந்து 37, M4 35, M6 30 அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா அப்ப M3 தான் உங்களுக்கு அதிகம் 37. ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம் இதுல. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் 7th கொஸ்டின். ஆட் பண்ணணும். ஆமாம், எல்லா M1யும் ஒன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும், எல்லா M2யும் ஒன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும், அந்த மாதிரி M5 3 ஸ்கோரையும் ஆட் பண்ணி எதுல உங்களுக்கு அதிகமா வருது, M1 அதிகமா, M2 அதிகமா, M3 அதிகமா, M4 அதிகமான்னு நோட் பண்ணிக்கணும். இது 7th கொஸ்டின். இன்னும் 3 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, இது எப்படின்னா நீங்க ஒரு புது பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறீங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்களா, இல்ல அந்த பிசினஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரணும்ன்றத பாப்பீங்களா, இல்ல உங்க ஒரு ஐடியானால இந்த உலகமே சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்றத யோசிப்பீங்களா, இல்ல சொசைட்டியோட ப்ராப்ளம், ஓகே சொசைட்டியோட ப்ராப்ளத்துக்கு என்னோட வெஞ்சர் மூலமா என்ன கொடுக்கலாம், நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன கொடுக்கலாம் நீங்க நினைப்பீங்களா, இல்ல ஒரு குட் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கான எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் நாலேஜ் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத பத்தி யோசிப்பீங்களா. பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எதை பத்தி நீங்க அதிகமா யோசிப்பீங்க? ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் வரணும் அப்படின்றது தான் உங்களோட நோக்கமா, அல்லது இந்த பிசினஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வர வைக்க முடியும், எவ்வளவு சீக்கிரம் பிசினஸ் பண்ண முடியும்ன்றது உங்க ஐடியாவா இருக்குமா, இல்ல நாம கொடுக்குற ஒரு ஐடியானால இந்த உலகமே மாறும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கா, இல்ல நாம ஏதோ சொசைட்டியோட ஒரு ப்ராப்ளம், சொசைட்டிக்கு ஏதாவது சேவை மாதிரி செய்யணும்னு ஆசைப்படுற மாதிரி இருக்கா, இல்ல இது மூலமா எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கு, ஸோ இதை வச்சு என்னால் ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை கொடுக்க முடியும். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி நீங்க உங்க பிஸ்னஸை தொடங்குவீங்க? பிஸ்னஸ் நீங்க தொடங்குறீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி உங்க பிஸ்னஸை தொடங்குவீங்க? இதுதான் 8th கொஸ்டின். பிசினஸ்க்கு ப்ராஃபிட் வர மாதிரி உள்ளதை சூஸ் பண்ணுவோம் சார். அதில் கொடுங்க. பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்னா இதில் வந்து நம்பர் என்னன்னா இது வந்து M1, M2, M3, M4, M5 இருக்கு இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் M2 அதான் உங்களுக்கு வெரி ட்ரூனா இப்போ M2க்கு பேபி 4ன்னு போட்டுங்க, அவ்வளோதான். M2க்கு 4, மற்றதுக்கெல்லாம் குறைச்சிருங்க. M1க்கு 1, M3க்கு 1, M4க்கு 1. ஸோ எது உங்களுக்கு முக்கியமாக வருது அப்படின்றது. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் மார்க் கொடுக்கணும். எது உங்களுக்கு மேக்சிமமாக வருது. ஓகே, திஸ் இஸ் மை 8th கொஸ்டின். 9th கொஸ்டின். How close are each of the following entrepreneurs to your personality? ஸோ உங்கள் பர்சனாலிட்டிக்கு இவங்க எந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஃபோர்ட் கம்பெனி ஓனர். ஓகே, who built the first automobile that many middle class Americans could afford. மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் கூட அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துன்னு வந்தார் ஹென்ரி ஃபோர்ட். ஓகே, அவரோட பர்சனாலிட்டியோட மேட்ச் ஆகுதா, இல்ல விர்ஜின் குரூப் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் அவர் என்ன பண்றாருன்னா மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஓகே, அவர் விர்ஜின் குரூப். அல்லது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்னா ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு இந்த காலத்துல வந்து ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கௌரவம் ரேஞ்சுக்கு மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மாதிரி ஒரு புதுசா பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவீங்களா, மக்களை வந்து இது பண்ணணும்னு நினைப்பீங்களா, இல்ல இப்ப இவர் பாருங்க, இவர் முகமது யூனிஸ்ன்றவர் அவர் கிராமீன் பேங்க்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இது வந்து வேற ஒரு நாட்டுல
ரொம்ப சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டை வந்து கடனா கொடுக்கறது. ஓகே, அதெல்லாம் அந்த அந்த ஊர்ல அவர் தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சார், மைக்ரோ ஃபைனான்சிங். ஓகே, ஸோ அந்த தன்மையோட உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா, இல்ல ஒரு பயோமெடிசன்ல ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் அதுல இருந்து எடுத்து வரேன், அதாவது ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் மூலமா உங்களுடைய எந்த ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது, உங்களுடைய தன்மைக்கு எது மேட்ச் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் ஆல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கும் அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துன்னு வராரு. செகண்ட் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான டைம்ல பிசினஸ் கரெக்டான கொடுத்து பிசினஸ் மூலமா அதிகமா லாபம் எடுத்தவர். மூணாவது ஆள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபைன்டா மார்க்கெட்டை, ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து எப்படி வேணும் அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புது மார்க்கெட்டை எட்டுன்னு வரவர். அவர் மாதிரி வேணுமா, இல்ல மக்களுக்கு இன்னும் தொண்டு செய்யற மாதிரி மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஆண்டர்பிரனர் வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுறாங்க, உங்களுடைய தன்மைக்கு மேட்ச் ஆகுறாங்க? அஞ்சாவது ஆள் பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு புது ப்ராடக்டை உருவாக்கி அது மூலமா அவர் வந்து பேர் ஒரு தொழில் தொடங்குறாரு. ஸோ எந்த தன்மை வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது? லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து, ஸோ கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் அவுட்லுக் டுவர்ட்ஸ் ஜெனரல் லைஃப். ஸோ லைஃப் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? லைஃப் இஸ் எ வெல் பிளான்ட் அட்வென்ச்சர் நினைக்கிறீங்களா, இல்ல இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கணும், மேக்கிங் அபவுட் த மோஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி மூமெண்ட் அப்படின்ற நினைக்கிறீங்களா, இல்ல எனக்குன்னு சில கனவுகள் இருக்கு அந்த கனவுகளுக்காக வாழ்வேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல நான் லைஃப்ல ஃபுல்லா மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணினே இருக்கணும், நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல லைஃப் இஸ் அபவுட் ஃபைண்டிங் அவுட் நான் எதுல பெஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதை மட்டும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸோ இதை எது உங்களை பொருந்தும்? ஓகே, ஒரு அட்வென்ச்சரா லைஃபை பாக்குறீங்களா, இல்ல ஐ வாண்ட் டு மேக் இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஜாலியா இருக்கணும் அப்படின்றது உங்க எண்ணமா, இல்ல உங்களுடைய கனவுகளுக்காக வாழணும்ன்றது உங்க எண்ணமா, இல்ல நான் நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதா, இல்ல நமக்கு எது பெஸ்ட், வாட் ஐ எம் பெஸ்ட் அண்ட் டூயிங் இட்? ஸோ இந்த 10 இதுவும் முடிச்ச பிறகு உங்ககிட்ட வந்து எப்படி இருக்கும்னா, யூ வில் பி கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் திஸ். ஸோ M1, M2, M3, M4, M5 10 கொஸ்டினுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். 10 கொஸ்டினுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். இது டோட்டலா ஆட் பண்ணி எவ்வளவு வேல்யூ, M1க்கு எவ்வளவு வேல்யூ, M2க்கு எவ்வளவு வேல்யூ, M3க்கு எவ்வளவு வேல்யூ, M4க்கு எவ்வளவு வேல்யூ, M5க்கு எவ்வளவு வேல்யூ வச்சிங்க. சொல்ல வேண்டியது இல்லை, இதுல எது அதிகமா இருக்கு, எந்த வேல்யூ அதிகமா இருக்கு, M1 அதிகமா இருக்கா, M4 அதிகமா இருக்கா, M5 அதிகமா இருக்கா, எது அதிகமா இருக்குன்றத மட்டும் நோட் பண்ணி அதை மட்டும் என்கிட்ட சொன்னா போதும். எது உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு, which one is higher, whether it is M1, M2, M3, M4, M5. 10 questions over. Just give yes or no. Okay. Yes, sir. Okay. So yes, many people M3 இருக்காங்க, M4 இருக்காங்க. Okay. Yes, sir. கேக்குது. நீங்க வெறும் what is your dominant ன்றத மட்டும் டைப் பண்ணா போதும். Whether it is M1 or M2 or M3 or M4. M5. Just type it there. Okay, good. You can just type which one is the dominant. Whether it is M1 or M2 or M3 or M4 or M5. Okay. So we have a mixed group of different people. So we'll see what is this M1, what is M2, what is M3 now. Okay. PowerPoint is visible to everyone. PowerPoint visible arkapa? Yes, sir. Thank you. Okay. So now we'll see what is this M1, what is this M2 and all. Okay. So this is how you made your scoring. Okay. So I'm just finding out M1, M2, M3, M4, M5, which one is the leading one. Okay. Now we'll see what this M1 means, what this M2 means, what this M3. Okay. First type. Okay. So okay. So are you someone? இப்போ ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் M1க்கு பார்க்குறோம். M1ஓட தன்மைகள் எப்படி இருக்கும்னா, they'll be very organized. எல்லா விஷயத்தையும் ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. Everything they will plan in ahead. Okay, they are goal oriented, looking to work independently. Okay,
தீஸ் ஆர் த பீப்புள் M1. ஓகே, M1 அப்படின்னா நீங்களாம் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூஆர் அ மேக்கர். யூ வில் பி மேக்கிங் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுடைய மெயின் டிசையர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை சால்வ் பண்றது, எஃபிஷியண்டா எப்படி சால்வ் பண்றது, அதான் உங்களுடைய மெயின் தன்மை. யூஆர் அ மேக்கர். M1 ஆர் கால்ட் மேக்கர்ஸ். ஓகே, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா வெரி டிசிப்ளின், ஆர்கனைஸ், கோல் ஓரியன்டட். ஸோ ஹென்ரி ஃபோர்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அதை நம்ம அந்த இதுலயே பார்த்தோம். இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி, இன்ஃபோசிஸோட ஃபவுண்டர் நாராயணமூர்த்தி இஸ் எ மேக்கர். ஓகே, உங்க இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற பர்சனாலிட்டி மேட்ச் ஆகிற பார்த்தீங்கன்னா M1 வந்து இன்ஃபோசிஸோட நாராயணமூர்த்தி மாதிரி, ஃபவுண்டர் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ். ஓகே, ஸோ உங்க கோர் ப்ரையாரிட்டி ஒரு விஷயம் முடிக்கணும், விஷயத்தை சிறப்பாக முடிக்கணும்ன்றதான் மேக்கர். ஸோ M1ல யாராருக்கெல்லாம் அதிகமான ஸ்கோர் வந்துச்சோ யூஆர் கால்ட் அஸ் அ மேக்கர்ஸ். யூஆர் கால்ட் அஸ் மேக்கர். ஓகே, solve problems efficiently, that's called as a maker. Okay, that is M1. So M2 வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கவனிப்பாங்க, who spots opportunities, முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து சூப்பரா இருப்பாங்க, ஒரு விஷயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதுல பெஸ்டா இருப்பாங்க. அவங்கலாம் M2. M2னா உங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா மெர்ச்சன்ட். மெர்ச்சன்ட்னா கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க. ஓகே, பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் எதுவாகட்டும், ப்ராஃபிட் தான் அவங்களோட முக்கியமான நோக்கம். அதுல இருந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதான்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ கிஷோர் பயானின் ஃபியூச்சர் குரூப்போடைய MD வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ், ஆக்சுவலா டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ். ஓகே, பேண்டலூன் நெட்ல போய் பாருங்க. பேண்டலூன்றது ஒரு ட்ரெஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் குரூப் உடைய மேனேஜர். இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய இது இருக்குங்க இல்லையா, ஃபியூச்சர் குரூப்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராவிடன்ஸ் மால்ல இருக்கு, ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் குரூப்போட தான், கிஷோர் பயானியோட கம்பெனி தான் அது ட்ரெண்ட்ஸ்ன்றது. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து M2ல யாருக்கெல்லாம் ஸ்கோர் அதிகமாக இருக்கும், யூ ஆர் அ மர்ச்சன்ட். ஓகே, ஒரு விஷயத்தை நம்மளால ஈஸியாக சேல் பண்ண முடியும், தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ மர்ச்சன்ட். ஓகே, M3 யாராருக்கெல்லாம் M3 அதிகமாக இருக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து M3. ஸோ இஸ் பிரிம்மிங் ஆல்வேஸ் வித் ஐடியாஸ், நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அவங்க இன்ஸ்டிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, நிறைய ரிஸ்க் எடுப்பாங்க. வடிவேல் சொல்ற மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிறது எனக்கு ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி, அவங்களாம் இவங்க தான் M3. ஓகே, ஸோ M3 ஆர் கால்ட் அஸ் மெஜிஷியன்ஸ், மேஜிக். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட கதை தெரியும். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து அவங்க கம்பெனிலேருந்து தள்ளப்படுறாரு. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து அவருடைய டிசைன் எட்டுன்னு வந்து திருப்பி அவரை கம்பெனிக்குள்ளேயே கூப்பிட்டு அவருடைய ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ ரெஸ்பெக்ட் ஓரியன்டட். ஓகே, ஸோ அவர் ஆல்வேஸ் புது விஷயத்தை பத்தி யோசிக்கிறது, நிறைய ஐடியாஸ் எட்டுன்னு வர்றது, ஒரு விஷயத்தை எப்படிலாம் செய்யறது அப்படின்னு போறவங்க பேர் மெஜிஷியன். யாராருக்கெல்லாம் M3 ஸ்கோர் அதிகமா இருக்கோ அவங்கலாம் வந்து மெஜிஷியன். அவங்களுக்குலாம் வந்து புது விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும், புது விஷயம் பண்ணணும், நிறைய ரிஸ்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்ல. ஓகே, நல்ல காத்து அடிச்சிச்சு, ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் M3 மெஜிஷியன். அடுத்தது M4. M4 வந்து மக்கள் கூட எப்போதும் இருக்கிறவர், அதான் M4. பீப்புள் பர்சன், பிரிங்கிங் பீப்புள் டுகெதர், ஒர்க்கிங் இன் எ டைவர்ஸ் டீம், சோஷியல் இம்பாக்ட் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறவங்க, அவங்க பேர் M4. அவங்களுக்கு பேர் வந்து மொபிலைசர். ஓகே, அதுக்கு மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே பேர் மொபிலைசர்னு பேரு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்டர் வர்கீஸ் குரேன். யார் தெரியுமா? வர்கீஸ் குரேன், மில்க் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா யாருன்னு தெரியுமா? வர்கீஸ் குரேன். ஏதாவது கெஸ் பண்ணுங்க. அமுல். எக்ஸாக்ட்லி, அமுலுடைய மேனேஜர். ஓகே, அமுலுடைய ஃபவுண்டர் ஆக்சுவலி, who created this white revolution. ஓகே, டாக்டர் வர்கீஸ் குரேன். ஸோ அவருடைய லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சுவலா அந்த குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தில் தான் அவர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் முதல்ல. அங்க இருக்கக்கூடிய பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வந்து அவங்க உற்பத்தி செய்யறாங்க, நடுவில் யாரோ ஒருத்தன் வாங்கி அதை வேற ஒருத்தவங்கிட்ட வித்துருந்தாங்க. இப்போ இவன் என்ன பண்றாருன்னா டைரக்டா போய் அந்த பால் உற்பத்தியாளர்கிட்டே ஒரு கான்டாக்ட் பேசுறாங்க, நீங்க எல்லாருமே இந்த கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆகுறீங்க,
ஸோ அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு முழு ப்ராஃபிட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பிசினஸ் எடுத்துன்னு வராரு அமுல்ல. ஓகே, ஸோ வர்கீஸ் குரியனோட கதையை எடுத்து படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு எப்படி உதவி பண்ணுன்றதுல அவர் பண்ணுவார். 12 others. Kindly unmute, friends. Okay, M4 is a mobilizer. So last one, M5. M5, you are a master. To be an expert. ராஜா, எனக்கு ராஜாவா தான் அந்த பாட்டு மாதிரி தான். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் an expert. Exactly, that is an expert. இந்த ரகிட்ட ரகிட்டன்னு ஒரு சாங் வருது இல்லையா, ஸோ அதான் ராஜா. ஓகே, ஆர் யூ கேன் ஈவன் திங்க் ஆஃப் யுவர் மாஸ்டர் ஃப்ரம் விஜய் மூவி. ஓகே, டு பி அன் எக்ஸ்பர்ட், நாலேஜ் இஸ் த ப்ரையாரிட்டி. க்ரோர் ப்ரையாரிட்டி வந்து நாலேஜ் தான். ஓகே, ஸோ highly skilled and knowledgeable. So M5 is a master. Okay, so I just revise. M1 is a maker. அவங்களோட க்ரோர் ப்ரையாரிட்டி ப்ராசஸ், ஒரு விஷயம் நல்லபடியா முடிக்கணும், அதான் M1. M2 ப்ராஃபிட், நிறைய ப்ராஃபிட் வரணும், அது M2. M3 புது புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், நியூ ஐடியாஸ். M4 மக்களுக்காக செய்யணும், அது M4. M5 நாலேஜ் ஓரியன்ட், நமக்கு இருக்கிற அறிவு ஆற்றல் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்றது, M5. யூஆர் எ மாஸ்டர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த thing. Okay, that's called as M5 or a master. Okay, so we'll have one more interesting thought. So this is about just to understand what we are. இப்போ இந்த டெஸ்ட் நீங்க சீரியஸா எடுக்கலனா கூட அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க வீட்டில் போயிட்டு அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க மறுபடியும் கூட, எது உங்களோட டாமினன்ட் டைப். இப்போ 2 கூட டாமினண்டா வரலாம், நீங்க மாஸ்டராகவும் இன்னொன்னும் கூட இருக்கலாம். ஓகே, ஈவன் சம் பீப்புள் ஐ ஹவ் சீன் 5மே ஈக்குவல் மார்க் கூட வந்திருக்கு. ஸோ அவங்களாம் வந்து டாப் பீப்புள் மாதிரி. ஓகே, நாட் டாப் பீப்புள். இது எப்படின்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளும் இருக்காங்க. நம்மளோட தன்மைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை இன்னும் எப்படி நம்மளை மேம்படுத்திக்கிறதுன்னு பார்க்கறது தான் இது. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் திங் அபவுட் டு எண்ட். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் யூடியூப்ல படிச்சிருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. டாக்டர் எமோட்டோ இவர் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. இவர் என்ன ரிசர்ச் பண்ணாரு அப்படின்னா, வாட்டரை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. 2 டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டாருப்பா. இதை பற்றி யூடியூப்ல நீங்கள் போனாலும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும். 2 டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டாரு. 2 டம்ளர்லையும் தண்ணி இருக்கு, வெறும் தண்ணி. 2யும் வேற வேற ரூம்ல வச்சுட்டாரு. He kept both the tumblers of water in 2 different rooms. So say first room is having A, second room is B. So every day you will just open the tumbler in the A room. Okay, you will tell all good words, அதாவது happiness, love, passion, அந்த மாதிரி நல்ல பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸ். இப்போ ஓகே, சே மதர் தெரேசா ஆர் whoever is engaged with kindness, love, அவங்க பேர்லாம் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஆர் பீங் டோல்டு. டெய்லி திறப்பாரு அந்த டம்ளரை வாய்க்கிட்ட வச்சுட்டு பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸை உச்சரிப்பார். ஹாப்பினஸ், பீஸ், லவ், கைண்ட்னஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு போயிடுவார். அதே மாதிரி இன்னொரு ரூம் போவார், பீன்ற ரூம். அதுல இருக்க டம்ளர் எடுப்பார் தண்ணியை. அதுல வந்து எல்லா கெட்ட வார்த்தைகளும் சொல்றதோட நெகட்டிவான வார்த்தைகள், ஸோ கோபம், ஆங்கர், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட், எல்லா தவறான வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் அதுல சொல்றாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு மாசம் டைம் பண்றாரு. பண்ணிட்டு அந்த 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் 2 தண்ணி இருக்குல்ல, 2 டம்ளர்ல இருக்க தண்ணி, அந்த 2 டம்ளர் தண்ணியை எடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதை மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குறாங்க. அதுல பார்த்தாக்கா என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் கிடைக்குது. என்னன்னா, எதெல்லாம் நல்ல நல்ல வார்த்தைகள்லாம் சொல்லப்பட்டதோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அழகா பேட்டர்ன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸ்னோ பேட்டர்ன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா மணிமணியா அழகா. எங்கெங்கெல்லாம் தப்பான வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டதோ, சி லவ் அண்ட் கிராட்டிடியூடு இருக்க பேட்டர்ன் பாருங்க. லவ் அண்ட் கிராட்டிடியூடு இருக்க பேட்டர்னு இது வந்து டிஸ்கஸ் மீ, எனக்கு பிடிக்கல, அருவருப்பா இருக்கு, இந்த மாதிரி தவறான வார்த்தைகளை சொல்லும் போது இருக்கக்கூடிய பேட்டர்னை பாக்குறாங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, உங்க உடம்புக்குள்ளாரையே இந்த தண்ணியில இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி நடக்குது. தண்ணிக்குள்ளார நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி நடக்குது, அழகழகான பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுது. கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அருவருக்கக்கூடியதா மாறுது. ஸோ நம்ம நினைச்சு பாருங்க, நம்ம உடம்புல 70% தண்ணீர் தான் இருக்கு.
நீர் தான் நம்ம உடம்புல 70% ரத்தமாகவும் இது பைல் ஜூஸாகவும் டிஃப்ரெண்ட் இதாக இருக்குது, தண்ணியாக தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அதுக்கான எஃபெக்ட் இருக்கும். அதனால எப்போதுமே நல்ல விஷயங்களை பேசணும், நல்ல விதமா பேசணும். ஓகே, அன்பான விஷயங்களை பேசணும் எப்போதுமே. ஓகே, ஸோ தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசும்போது மற்றவங்களை திட்டுறோம்னு நம்ம நினைப்போம். ஆக்சுவலா அந்த விளைவு வந்து நமக்கு தான் முதல்ல வருது. பாருங்க, ஒரு சின்ன தண்ணியில உச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நல்ல வார்த்தைகளை பேசும்போது எப்படி நடக்குது, கெட்ட வார்த்தைகளை பேசும்போது எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸோ எப்போதுமே நல்ல விஷயங்களை பேசி பழகணுன்றது தான் இதோட முக்கியத்துவம். ஒரு சின்ன வீடியோ மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம். Okay, I'll just take this video. Alvin Prakash. Okay, so what I wanted to say is, so love all, எல்லார் கூடயும் ஒரு அன்பா இருக்குங்க. அன்பா இருக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கிறது, இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்கள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் பின்பற்றலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், நம்மளோட மகிழ்ச்சி, நம்மளுடைய புன்னகை. ஸோ அழகாக ஒரு சிரிக்கலாம். நம்ம நண்பர்களை பார்க்கும்பொழுது, நம்ம ஆசிரியர்களை பார்க்கும்பொழுது, நம்ம கூட இருக்கவங்களை பார்க்கும்பொழுது ஒரு புன்னகையே போதும் ஒரு விஷயத்தை மாற்றுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ I take this opportunity to thank Sonalakshmi Madam for providing me this opportunity to interact with you all. So I feel extremely happy. So thank you all so for this wonderful opportunity to interact with you all. So Mohammad Rizi, so lot of students are there. So எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை எல்லாம் இன்னைக்கு சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். So thank you ma'am. Thank you very much. Thank you sir.